ਤਾਂ ਅੱਜ फैसले का दिन है। कल सुप्रीम कोर्ट के खेती कानूनों ते किसान अंदोलन को लेकर सुनवाई हुई। अज फिर तो सुनवाई होगी, पर अज खेती कानूनों ते कोई सुप्रीम फैसला आ सकता है। जी हां, कानूनों ते रोक लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट। कल खेती कानून होल्ड करने के संकेत सुप्रीम कोर्ट के वलों दिते गए सी। पूछा गया सी केंद्र सरकार नूं कि तुसी दसो कि तुसी कानून होल्ड करोगे या फिर नहीं, जेकर नहीं तो असीं कर दईए। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार नूं झाड़ पाई सी ते सुप्रीम कोर्ट दे सख्त रुख तो बाद हुण सरकार भी हरकत विच आई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच हल्फनामा दायर कीता है। उस हल्फनामे दे विच लिखिआ है कि खेती कानून वापस लेना सही नहीं है ते नाल ही ये भी सरकार ने अपने हल्फनामे विच कहा है कि जल्दबाजी दे विच कानून नहीं बनाए गए, बल्कि लंबे सलाह मशवरे तो बाद 2 दहाकियां दे विचार तो बाद ही ये कानून बनाए गए ने। तो फिलहाल अज की सुनवाई काफी अहम है। अज की सुनवाई के दौरान वख-वख बिंदुओं के उत्ते जो वख-वख पहलुओं के उपर चर्चा होगी, सुनवाई होगी की टिप्पणी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के वलों, क्योंकि जेकर सुप्रीम कोर्ट इन्हां कानूनों के लागू होने ते होल्ड लगाउंदा है तो फिर जिवें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि वो कमेटी बनाउणगे, पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कानूनों को होल्ड करने के फैसले का तो किसानों ने स्वागत किया है, पर कमेटी बनाने की गल ते उन्होंने कहा है कि असी किसी भी कमेटी का ना तो हिस्सा बनांगे ना ही किसी कमेटी सामने पेश होवांगे। हालांकि किसानों ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून होल्ड करने की बजाय कानून रद्द ही कर देवे तो ज्यादा वधिया होवेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह गल कही है कि वो कानून रद्द करने की गल नहीं कह रहे, क्योंकि वो सरकार अपना फैसला खुद लवेगी। सुशील पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी जुड़े ने। तो सुशील, कल से ज्यादा आज अहम दिन है, क्योंकि आज कोई फैसला सुप्रीम आ सकता है, क्योंकि आज काफी बातें हैं, अलग अलग पहलू हैं। एक और सरकार अपना हल्फनामा दायर करके अपनी सफाई दे रही है, तो दूसरी ओर किसान ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट होल्ड करने की बजाय रद्द ही कर दे, कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भी किसानों ने साफ कर दिया है। आप सही कह रही हैं कि ये फिलहाल किसानों की तरफ से बातें निकल के आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक राय दी है कि एक कमेटी बना दी जाए जो इस पूरे समस्या का समाधान खोजे और तब तक कानून लागू करने पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि किसान कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट अगर गठित करती है तो उसके सामने या उसमें शामिल नहीं होंगे, ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल करके ये बताने की कोशिश की है कि जो किसान कानून है वो किसानों के लिए हितकारी है और इस कानून से किसानों को फायदा है। सरकार ने किसानों को मनाने की हर भरसक कोशिश की है। किसानों की तरफ से जो कोशिश है वो नहीं की जा रही है, यानी कि सरकार हमेशा किसानों के हित के लिए तैयार है और इसीलिए प्रधानमंत्री के द्वारा भी बार बार किसानों के इस किसान बिल को लेकर जानकारी दी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, तब सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ी टिप्पणी करते हुए अमृत ये कहा था कि जो कानून है वो कानून बिना डिस्कशन के बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इस कानून को बनाने से पहले आपने किससे राय ली है, उसका भी जवाब केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे के तौर पर दिया है। उन्होंने कहा है ये कानून पिछले 2 दशकों के विचार और विमर्श करने के बाद बनाया गया है। किसी भी कानून को बनाने के पीछे एक डिस्कशन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद कानून का मसौदा तैयार किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि किस तरह इस कानून को बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड सरकार ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है किसानों को बनाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार की कड़ी आलोचना की थी और ये कहा था कि आपके द्वारा किए गए प्रयास निरर्थक हैं और हम आपके द्वारा किए गए प्रयास से असंतुष्ट हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी ये बताया है कि सरकार के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन किसानों की तरफ से इस मामले में कोई पहल नहीं की जा रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को पैरेलल सोचना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की किसी भी दलील को नहीं सुना और अमृत, जहां तक मुझे याद है पहली बार चीफ जस्टिस इतने गुस्से में दिखे थे और अटॉर्नी जनरल की किसी भी दलील को मानने के लिए तैयार नहीं थे।
कल चीफ जस्टिस ने भी जो किसान प्रतिनिधियों की तरफ से तमाम वकील थे उनसे उन्होंने अपील की थी कि आप तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, जो वहां पर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनसे ये अपील करिए कि भारत के चीफ जस्टिस उनसे ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर चले जाएं। तो आप खुद समझ सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर कितना गंभीर है, और वजह यही है कि कल चीफ जस्टिस बिना कोई आदेश जारी किए अपने बेंच से उठ गए। तो उम्मीद ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक बड़ा आदेश जारी कर सकता है, और उस आदेश में शायद कमेटी के गठन की भी बात की जा सकती है, या फिर कानून के लागू होने पर रोक भी सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। बिल्कुल सुशील, तो कितनी सख्ती दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सीजीआई की ओर से, इसका अंदाजा तो इस पर भी लगाया जा सकता है कि सीधे केंद्र से पूछ लिया गया कि आप ये बता दें कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं। फिलहाल शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 400 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, HS ਫੁਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ